이 시간에도 주님 앞에 나와서 주님을 부르짖고 찬양으로 고백하고 우리의 믿음을 통하여서 주님께 아버지 영광을 돌릴 수 있는 귀한 시간 되어지기를 원합니다. 연약하고 부족하지만 하나님 예수 그리스도의 보혈의 피로 우리가 깨끗하게 씻겨짐을 받았사오니 그 아버지 공로와 그 은혜로 아버지 이 시간에도 주님께 높여드리는 귀한 시간 경배와 예배의 시간 될 수 있도록 축복하여 주시옵소서. 주의 백성들을 위로하시고 주의 백성들을 격려하시고 주의 백성들을 품으시사 더 많이 주님의 사랑을 만끽하며 살아내는 귀한 시간 되게 하여 주시옵소서. 감사를 드리며 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. 우리 주님을 찬양합니다. 우리의 인생의 길을 만드시는 거룩하신 주님을 찬양합니다. 길을 만드시는 주님. 주 여기 운행하시네 나 경배해 주 경배해 주 여기 역사하시네 나 경배해 주 경배해 주 여기 운행하시네 나 경배해 주 경배해 주 여기 역사하시네 나 경배해 주 경배해 큰 길을 만드시는 주 큰 기적을 행하시는 주 그는 나의 하나님 약속을 지키시는 주 어둠 속에 빛이 되신 주 그는 나의 하나님 나의 마음 만지시는 주 나 경배해 주 경배해 나의 마음 치료하시네 나 경배해 주 경배해 나의 삶 변화시키시네 나 경배해 주 경배해 나의 마음 고치시는 주 나 경배해 주 경배해 큰 길을 만드시는 주 큰 기적을 행하시는 주 그는 나의 하나님 약속을 지키시는 주 어둠 속에 빛이 되신 주 그는 나의 하나님 큰 길을 만드시는 주 큰 기적을 행하시는 주 그는 나의 하나님 약속을 지키시는 주 어둠 속에 빛이 되신 주 그는 나의 하나님 나의 하나님 나의 하나님 나의 하나님 나의 하나님
비록 내게 보이지 않아도 비록 내게 느껴지지 않아도 일하시네 주는 결코 멈추지 않네. 비록 내게 보이지 않아도 비록 내게 느껴지지 않아도 일하시네 주는 결코 멈추지 않네. 비록 내게 보이지 않아도 비록 내게 느껴지지 않아도 일하시네 주는 결코 멈추지 않네. 비록 내게 보이지 않아도 비록 내게 느껴지지 않아도 일하시네 주는 결코 멈추지 않네. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are a maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are a maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 비록 내게 보이지 않아도 비록 내게 느껴지지 않아도 일하시네 주는 결코 멈추지 않네. 비록 내게 보이지 않아도 비록 내게 느껴지지 않아도 일하시네 주는 결코 멈추지 않네. 비록 내게 보이지 않아도 비록 내게 느껴지지 않아도 일하시네 주는 결코 멈추지 않네. 비록 내게 보이지 않아도 비록 내게 느껴지지 않아도 일하시네 주는 결코 멈추지 않네. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are a maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are a maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are a maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 That is
moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here working in this place. I worship you. I worship you. You are here touching every heart. I worship you. I worship you. You are here healing every heart. I worship you. I worship you. You are here turning lives around. I worship you. I worship you. You are here mending every heart. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Even when I don't see your work, even when I don't feel your work, you never stop working. You never stop working. Even when I don't see your work, even when I don't feel your work, you never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't need it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't need it, you're working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that
주께서 이 가운데 운행하십니다. 주께서 우리 가운데 역사하십니다. 나를 살리시는 영, 우리를 살리시는 영, 하나님이 보내주신 거룩한 영, 성령이 이곳에 나와 함께 우리와 함께 운행하시고 역사하시고 교제하고 계심을 선포합니다. 이곳에 오시옵소서. 작은 성전이지만 주님 세상 보기에 초라하다 싶지만 하나님을 모시고 있는 거룩한 성전이 되기를 원합니다. 하나님 이 작은 곳에 오십시오. 초라하지만 주님만을 사모합니다. 주님만을 필요로 하오니 주여 나에게 오셔서 우리에게 오셔서 공급하여 주시옵소서. 주님을 살아 역사 호흡하기를 원합니다. 주님을 숨쉬기를 원하고 주님을 먹기를 원하고 주님을 마시기를 원합니다. 주여 성령이여 나를 우리를 강권적으로 움직여 주시고 강권적으로 통치하시고 강권적으로 다스려 주시옵소서. 내 자가 성령을 통해서 완전히 빠져나오기를 원합니다. 성령으로 충만함으로 예수의 거룩한 그리스도의 자가 나를 정복케 하시고 우리를 정복케 하시고 교회를 정복케 하시고 한국교회를 정복케 하시고 이 세계 모든 주의 교회를 정복하여 주시고 다스려 주시옵소서. 성령으로 꽁꽁꽁 묶어 주시옵소서. 성령으로 묶여서 성령에 의해서 이끌림 받는 그런 귀한 인생, 거룩한 인생이 되게 하여 주시옵소서. 세상 끝나는 날까지 내가 너와 함께 있으리라. 아멘 아멘. 임마누엘로 함께 하신 전능하신 하나님을 찬양합니다. 내 눈을 열어서 주의 법에 귀한 것을 이 시간에도 보게 하소서. 우리의 눈을 열어서 영적인 눈을 열어서 주의 법에 귀한 것을 보게 하소서. 계시의 눈을 열어서 보여주신 것처럼 하늘의 천군 천사들이 더 우리를 둘러싸고 있다는 것을 알게 하여 주셔서 강하고 담대함으로 세상을 향하여서 복음을 외치게 하여 주시옵소서. 세상을 통하여서 벌벌벌 떠는 것이 아니라 나와 함께 하신 그리스도의 영이 강하고 나와 함께 하신 천군 천사들이 더 수없이 많다는 것을 영안을 열어서 보게 하여 주시옵소서. 거룩한 제사로 주님 앞에 그리스도의 보혈의 피를 흘려드림으로 우리 주의 성령을 의지함으로 하나님 주님 앞에 예배로 나옵니다. 우리의 예배를 받아주시고 이 예배가 거룩게 되어지는 은혜가 있게 하여 주시옵소서. 잠잠히 주만을 바라보고 주만을 기다립니다. 주님이여 우리의 주인이 되어 주시옵소서. 말씀을 먹습니다. 마십니다. 말씀의 통로를 통하여서 성령님 오시옵소서. 감사를 드리며 예수님의 이름으로 간절히 기도드리옵나이다. 아멘 아멘 아멘. 오늘은 열왕기하 21장입니다. 21장 1절부터 26절까지 보도록 하겠습니다. 21장 1절부터 26절까지 봅니다. 교독합니다. 므낫세가 왕이 될 때에 나이가 12세라. 예루살렘에서 55년간 다스리니라. 그의 어머니의 이름은 헵시바더라. 여호와께서 이스라엘 자손 앞에서 쫓아내신 이방 사람의 가증한 일을 알았으나
그의 아버지 히스기야가 헐어버린 산당들을 다시 세우며 이스라엘의 왕 아합의 행위를 따라 바알을 위하여 제단을 쌓으며 아세라 목상을 만들며 하늘의 이를 성신을 경배하여 섬기며 여호와께서 전에 이르시기를 내가 내 이름을 예루살렘에 두리라 하시니 여호와의 성전에 제단을 쌓고 또 여호와의 성전 두 마당에 하늘의 이를 성신을 위하여 제단들을 쌓고 또 자기의 아들을 불 가운데로 지나가게 하며 점치며 사수를 행하며 신령한 자와 가수를 신임하여 여호와께서 보시기에 악을 많이 행하여 그 진노를 일으켰으며 또 자기가 만든 아로 새긴 아세라 목상을 성전에 세웠더라. 옛적에 여호와께서 이 성전에 대하여 다윗과 그의 아들 솔로몬에게 이르시기를 내가 이스라엘의 모든 지파 중에서 택한 이 성전과 예루살렘에 내 이름을 영원히 둘지라. 만일 이스라엘이 나의 모든 명령과 나의 종 모세가 명령한 모든 율법을 지켜 행하며 내가 그들의 발로 다시는 그의 조상들에게 주는 땅에서 떠나 유리하지 아니하게 하리라 하셨으나 이 백성이 듣지 아니하였고 므낫세의 꾀임을 받고 악을 행한 것이 여호와께서 이스라엘 자손 앞에서 멸하신 여러 민족보다 더 심하였더라. 여호와께서 그의 모든 지자들을 통하여 말씀하여 이르시되 유다 왕 므낫세가 이 가증한 일과 악을 행함이 그 전에 있던 아모리 사람들의 행위보다 더욱 심하였고 또 그들의 우상으로 유다를 범죄하게 하였도다. 그러므로 이스라엘 하나님 여호와가 말하노니 내가 이제 예루살렘과 유다에 재앙을 내리는 굶는 자마다 그 비가 울리리라. 내가 사마리아를 잰 줄과 아합의 집을 달인 보던 추를 예루살렘에 베풀고 또 사람이 그릇을 씻어 엎음같이 예루살렘을 씻어 버릴지라. 내가 나의 기업에서 남은 자들을 버려 그들의 원수의 손에 넘긴즉 그들의 모든 원수에게 노략거리와 겁탈거리가 되리니 이는 예굽에서 나온 그의 조상 때부터 오늘까지 내가 보기에 악을 행하여 나의 진노를 일으켰음이니라 하셨더라. 므낫세가 유다에게 범죄하게 하여 여호와께서 보시기에 악을 행한 것 외에도 또 무죄한 자의 입을 심히 많이 흘려 예루살렘의 끝에서 저 끝까지 가득하게 하였더라. 므낫세의 남은 사족과 그가 행한 모든 일과 범한 죄는 유다 왕 역대지락에 기록되지 아니하였느냐? 므낫세가 그의 조상들과 함께 자매 그의 궁궐 동산하고 우사의 동산에 장사되고 그의 아들 아몬이 대신하여 왕이 되리라. 아몬이 왕이 될 때 나이가 22세라. 예루살렘에서 2년간 다스리니라. 그의 어머니의 이름은 무슬레메시오 요빠 하루스의 딸이더라. 아무이 그의 아버지 므낫세의 행한 같이 여호와 보시기에 악을 행하여 그의 아버지가 행한 모든 길로 행하여 그의 아버지가 섬기던 우상을 섬겨 그것들에게 경배하고 그의 조상들의 하나님 여호와를 버리고 그 일로 행하지 아니하였더니 그의 신복들이 그에게 반역하여 왕을 궁중에서 죽이매 그 국민이 아무 왕을 택한 사람을 다 죽이고 그의 아들 요시야를 대신하게 하여 왕을 삼았더라. 아몬이 행한 바 남은 사적은 유다 왕 역대지락에 기록되지 아니하였느냐? 아몬이 우사의 동산 자기 묘실에 장사되고 그의 아들 요시야가 대신하여 왕이 되니라. 아멘. 아멘.
자, 히스기야의 마지막 장면인 발병 사건. 우리가 이 발병 사건, 발병 났잖아요. 그렇죠? 네, 병. 그 사건, 그래가지고 회복된 사건. 그래서 바벨론 사신들이 오잖아요. 그러죠? 그랬는데 왔는데 하나님께 영광을 돌려야 되는데 자기 자랑만 했어요. 잘나서 정말이요. 그죠? 잘나서 정말 히스기야는. 우린 막 그 자기 자랑한 사람 잘나서 정말 그러잖아요. 히스기야 잘나서 정말 참 좋은 일도 많이 했는데 끝허리에 그냥 이렇게 돼가지고 정신 똑바로 차려야 되는데. 그죠? 그랬단 말이죠. 그래가지고 결국 그 교만의 결과로 하나님이 어떻게 생각하시냐? 바벨론으로 붙잡혀가게 된 계기를 만들어봤단 말이에요. 결국은. 그러니까 우리가 이걸 보면서 무슨 일을 하든지 간에 어찌해야 된다고. 모든 영광 내가 받을 것이 아니요. 하나님께 영광을 돌려야 된다고요. 정말 잊지 마세요. 아멘. 정말 이걸 잊지 마시기 바랍니다. 참 이런 그 부분들 우리가 지금 보고 왔는데 21장 내용을 오늘 우리가 다 읽었잖아요. 그죠? 악한 왕이 나와. 징그러운 왕이 나와. 뭐 누구 왕이요? 므낫세. 므낫세요. 누가 났어? 히스기야가 났어. 누가 났어요? 므낫세가 므낫세를 났어요? 히스기야가 므낫세를 났어요. 참. 그랬어요. 15년 동안 생명을 연장 줬는데 결과 열매가 므낫세를 낳아버렸어요. 참 기가 막혀요. 21장 내용을 보면 악한 왕들에 대해서 나오는데요. 이 악한 왕은 사단이요, 사단. 사단은 뭡니까? 하나님을 대적한 자가 사단이야, 사단. 하나님을 대적했어요. 하나님을 대적한 왕들이 나와. 하나님을 대적한 게 뭐예요? 하나님 제일 싫어하는 게 뭐예요? 우상숭배거든. 자기 말고 다른 신을 섬기는 거거든요. 여로보암도 마찬가지죠. 여로보암 길을 갔잖아. 북이스라엘도. 남유다는 뭐 남유다도 그러잖아요. 도찐 개찐이요. 그래서 여기 오늘 나온 므낫세, 이 므낫세 악한 왕 중에 한 사람이에요. 진짜 악해. 뭐 뒤에는 뭐 말년에는 회개했다고 하는데 55년 동안 그렇게 나쁜 짓을 해놓고 회개하면 본인은 회개하지만 어떻게 하겠어? 다른 사람은 다 그러잖아요. 어떻게 할 거예요? 이 므낫세 주변에 여러분 하나의 정치적인 계파들이 형성돼 있었어요. 므낫세만의 문제가 아니고 그 주위에서도 잘했어야 되는데 그 주변 한 게 12살 때 왕이 되었으니 뭘 알았겠어요? 5학년 때 됐는데 철이 이끌어서 소연아 현주 내년이면 5학년이잖아요. 그때 왕이 된다니까 왕이. 뭘 알겠어요? 그리고 히스기야가 어느 정도 같이 정치를 했을 때 알려준다고 했겠지만 얼마나 많이 알려줬겠어요. 그런 신앙 가운데서 자기 교만이 다 드러나 하나님께 영광을 돌려야 되는 그런 상황에서도 자기 영광 다 받아버리고 하나님 자랑할 기회를 놓쳤는데 그런 상황에서 무슨 자식에게 신앙 교육을 시켰겠냐 이 말이에요. 이런 똘꽃이 나왔어 지금. 또련변이 므낫세. 또련변이. 그냥 이 므낫세 주변에도요. 므낫세만 나쁜 게 아니라 그 주위에 정치적인 계파들이 이렇게 만든 거예요. 하나님을 향하여서 정말 신앙으로 만들어진 사람들이 있는가 하면 반면에 반대편에 뭡니까? 새 속에 치우쳐가지고 새 속에 치우쳐가지고 세워진 사람들이 있었다 이 말이에요. 우상을 섬기고 말이죠. 그런데 므낫세는 새 속에 치우친 사람들의 속임수에 게임에 넘어가 버려요. 그래가지고 그런 사람들과 사바 하면서 공유하는 거예요. 그렇게 하다가 생활을 하는 거예요. 왕궁 생활도. 신앙 생활도 그렇고 자기의 삶 속에 신앙 생활이 그렇게 나오는 거예요. 여러분 정말 이 신앙이 여호와의 신앙으로 우리가 정말 정리정돈이 되지 않으면은요 언제 어떻게 깎아먹을지 모르는 거예요, 여러분. 항상 센터가 뭐냐? 여호와의 신앙으로 있어야 돼. 여호와의 신앙에서 이것도 하고 저것도 하고 저것도 하고 이것도 해야 되는 거예요. 아멘. 이것도 하고 저것도 한 것이 그게 중요한 게 아니에요. 센터에 여호와의 신앙을 가지고 이것도 하고 저것도 하고 이렇게 나누셔야 된단 말이죠. 므낫세가 어디를 동경하냐면 좋아하게 되냐면은 아수르를 좋아하는 거야. 아수르를 보니까 삐까번쩍 하는 거야. 롯이 소돔과 고모라를 날마다 보면서 동경하듯이 이 므낫세가 누구를 동경하냐면 아수르를 그렇게 동경을 해. 소돔과 고모라를 그렇게 동경한 롯이 소돔과 고모라에 있어 멸망당하잖아, 가족도. 근데 이 므낫세도 그렇게 동경한 아수르를 통해서 본인이 잡혀가. 결국은 봐라 이 말이에요, 주님이.
네가 그렇게 믿었던 것이 그것이 바라 족쇄가 돼버린다 이 말이에요. 그래가지고 아수르를 동경하다 보니까 내가 그 사람이 좋으면 그 사람을 계속해서 모방하려고 그러잖아요. 그죠? 우리 소원이는 저 흉내를 많이 낸다면서요. 집에 가서도 막 설교하고 찬양하고 막 흉내를 많이 낸다며 목소리까지도 손짓 발짓 다 하면서 본인이 좋으니까 그래. 기분 나쁜데 뭐 흉내 내겠어요? 기분이 나쁘면 흉내 내기도 싫어. 보기도 싫은데 무슨 흉내를 내겠어. 근데 보기가 좋다 이 말이에요. 그러니까 자기의 모델이. 그러니까 이 지금 문하세가 아수르를 동경하다 보니까 아수르 하는 것마다 좋아 보이는 거예요. 예? 아수르 국민들 하는 거. 그거 다 우상도 좋아 보이고 다 좋아 보이 다. 그러니까 눈이 콩깍지가 끼어버렸어. 콩깍지가. 좋은 것이 끼어야 되는데 이상하게 끼어버렸어요. 그래가지고 여러분 아수르를 모방하는데요. 자기 아빠 이스기야가 제거한 산당을요. 다시 회복시켜버려요. 이때는 진짜 정말 돌아버리겠어 이러면은. 겨우 아버지가 그렇게 종교개혁을 해가지고 정말 지금까지 산당을 재개하지 못했던 부분들을 한순간에 그렇게 종교개혁을 했는데 그걸 다시 산당을 다시 만든 거야. 예전 산당보다 더 험하게 만들어버리는 거예요. 누가 그랬다? 나세 문하세가 그랬다고요. 기가 막힌 현상이죠. 이전의 산당과 아주 그냥 지금의 산당이 너무너무 다르게 차원이 틀려버려 차원이. 그래서 문하세가 힘의 측면에서 생각해 보면은요, 가만히 보니까 아수르가 자기들에게 도움이 될 것 같단 말이에요. 아수르를 손잡고 나아가게 된다면 자기 왕권이 계속해서 강화될 줄로 착각하고 있는 거예요. 힘은 어디에 있어? 여호와 하나님께로부터 왔잖아요. 이것을 히스기야가 빌려줬어야 되는데, 예. 아수르 또 아버지가 죽기 전에 보니까 바빌론하고 손을 잡잖아. 동맹관계 하잖아. 뭘 보고 자랐겠어? 부모 보고 자라지. 누가? 나세 문하세가. 그러니까 현실적으로 딱 판단해버리는 거예요. 아수르하고 손을 잡는 것이 동맹관계를 맺는 것이 내 왕권 강화에 도움이 되겠구나. 그렇게 생각한 거예요. 여러분 솔로몬 시대 보세요. 솔로몬이 죽고 누가 왕이 됩니까? 남유다. 르호보암이 되잖아. 르호보암. 그리고 르호보암하고 이제 뭡니까? 솔로몬 아들 시대 때 분열되잖아. 북이스라엘과 남유다. 남유다는 르호보암이, 북이스라엘은 여로보암 1세가 되잖아요. 그죠? 이랬을 때도 그 르호보암이 왕이 되었을 때 연세가 드신 지긋하게 드신 지혜로운 분들의 이야기를 들어야 되는데 누구 말을 들었다? 젊은 사람들. 무슨 젊은 사람들이 얼마나 경험이 있었겠어 정치에. 근데 연세 드신 분들 정말 지혜로운 사람들 밟아버렸어. 자기 아버지 때 같이 한 그런 신하들 말을 좀 들어야 될 거 아니겠어요? 말 안 들었어. 그러다가 어떻게 됐냐? 그래서 세상 말로 쪽박 탄 거예요, 쪽박. 그래서 나라가 분열돼 버리잖아요. 들을 게 있는 자가 잘 들어야 돼요. 아멘. 귀가 잘 열려져야 돼. 잘 들어야 돼. 정말 들을 만한 걸 들어야 돼. 쓸데없는 것을 듣는 것이 아니라. 그래가지고요, 그 주변 세력의 중심으로 정치가 이루어져가지고 결국 르호보암 때 분열돼 버려서 나라가 아예 쪼개져 버렸단 말이에요. 쪼개져 버려. 예. 그런 것처럼 오늘 보니까 문하세 주변에도 그런 세력들이 있었다 이 말이에요. 예? 그런 세력이 있었다니까. 그러다 보니까 나세 문하세가 그냥 나온 것이 아니야. 옆에서 그렇게 부추기니까 그렇게 되는 거야. 대통령만 뭐라 그럴 것이 아니야. 대통령을 보호자 하는 옆에 있는 사람들 잘해줘야 돼. 위정자들이, 국회의원들도. 아멘. 그러니까 우리 국민들을 잘 다스릴 수 있도록 대통령과 국회의원들을 위해서, 위정자들을 위해서 기도해야 돼. 아멘. 왜 정치를 그런 식으로 한다냐 그러지 말고 그러기 전에 기도하시라고. 여러분이 얼마나 기도합니까? 나라를 위해서. 나라와 민족을 위해서, 대통령을 위해서, 위정자를 위해서 기도하라는 말이에요. 아멘. 하나님을 경외하고 두려워할 수 있도록. 네. 그래서 국민들이 정말 살기 좋은 숨통 터지는 그런 삶을 살아갈 수 있는 정치를 할 수 있도록 기도하라고. 기도해. 막 뭐라 하지 말고 기도해. 기도. 아멘. 기도해야 돼. 뭐라 하면 똑같은 사람하고 똑같아. 이런 사람들하고. 그래서 문하세가 아버지 히스기야가 돌아가시고 혼자서 다스리고 나갈 때 겨우 나이가 몇 살이다? 5학년. 12살 5학년이었어. 소인이 동생이었어, 동생. 나세 문하세가. 그때 그렇게 왕이 된 거예요. 그래서 아버지 옆에서 이 12년 동안 훈련을 받았음에도 불구하고 택도 없어요. 예.
그러니까 이 12살 때는 자신이 어떤 세력을 강력하게 이끌어 나갈 그런 나이가 된다 안 된다. 안 돼요. 20살도 어린 나이인데 12살 뭘 알겠어요. 그의 주변 사람들이 어떤 영향을 끼치느냐에 따라서 쉽게 동화될 수 있는 그런 나이다 이 말이야. 그러죠. 그렇게 있잖아요. 예. 그래서 히스기야를 통해서 여러분 함께 이 나라를 다스려 나갈 때 어떻게 해야 되는지를 분명히 보하고 훈련을 받았음에도 불구하고 내가 봤을 때는 확실하게 훈련을 시켰다면 이렇게는 안 됐을 거예요. 그러나 그래도 훈련을 시켰겠죠. 그럼에도 불구하고 12살 때 혼자 스스로 일어날 수 있는 것은 하나님이 도와주시면 안 하면 안 된다 이 말이에요. 하나님 붙잡았어야 돼요. 하나님. 어리다고 하나님 못 붙잡고 크다고 하나님 붙잡고 그것이 아니라 어렸을 때라도 신앙 있는 사람은 하나님 붙들게 돼 있어요. 7살 때 왕이 된 사람도 있고 그러는데 12살이면 7살에 비해서 엄청난 나이 많은 거잖아요. 형님인데. 그러니까요. 이런 연약함으로 인해서 주변 형성이 싹 이루어지는 거예요. 지금 이 므낫세 주위가. 이 남유다가 지금 주변 형성이 이렇게 되어지는 거예요. 그래서 주변 형성이 세력화를 이루게 되는데 그 세력이 여호와의 신앙을 가지고 똘똘 뭉쳐진 그런 세력이 아니라 뭐다? 세속화 이 말이 세상 사람들의 그런 모든 그런 문화, 우상들 그렇게 돼버렸다 이 말이요. 그래서 므낫세는 이런 영향을 받아서 세속을 딱 돌아보게 돼. 세속. 롯이 소돔과 고모라를 딱 쳐다보고 결국 거기서 선택한 것처럼 므낫세도 뭘 선택하냐? 세속화를 선택해. 여호와의 신앙이 아니라. 절대적인 여호와의 신앙이 아니라. 다윗의 길로 가야 되는데 남유다의 지침서는 누구냐? 다윗이었어. 다윗도 길로 가면 축복이었어. 하나님의 언약이었거든. 근데 그 길로 안 가. 뻔히 불보듯 뻔한데도 그 길로 안 가네? 알면서도. 이 왕들은 몰랐을까? 알았어. 알면서도 안 가. 이런 영향을 받은 므낫세가 결국 한 것이 뭐냐? 아버지가 제거한 산당을 다시 회복시켰어요. 불효막심한 자식이지. 그러잖아요. 남의 나라 왕을 여기서는 좀 그러겠지만 이게 아니라 우리에게 주신 말씀이에요. 어떻게 아버지가 그렇게 제거했던 산당을 한순간에 다시 뭡니까? 회복시킵니까? 얼마나 하나님 마음이 아팠겠어요. 얼마나 하나님께서 많이 우회하셨을까? 별 생각을 다 하셨을까 하나님께서. 내가 괜히 히스기야를 살렸나? 안 살렸으면 저는 똘 것도 안 나왔을 건데 별 생각을 다 했겠죠. 그래 안 그래? 내가 15년을 생명을 연장해 줬더니 저 이상한 것이 나와가지고 완전히 나를 속상하네. 그런 생각 안 하실까요? 완전히 그래서 바벨론 포로로 이제 완전히 이거 돌려버려야 되겠다 싶을 때가 이 므낫세예요. 못을 딱 박아버린 거예요. 히스기야 때는 약간 그런 부분 마음이 있었는데 완전 못을 박아버렸어. 므낫세 때. 정신을 못 차린다 이 말이에요. 정신을. 산당을 회복했다는 것은 이방을 받아들였다는 결론이에요. 마이크가 안 나오네요. 그래서 이방을 동맹적인 측면에서 이렇게 받아들였다는 거예요. 동맹적인 측면에서. 하나님을 의지하고 가야 되는데 하나님과 날마다 동맹적인 관계를 가지고 동행하면서 한 걸음 한 걸음 누가? 주 예수와 함께 날마다 우리 함께 건네 동행하면서 걸어야 돼. 근데 뭐요? 아수르한테 가는 거예요. 아수르와 함께 가는 거야 지금. 동맹관계를 가지고 되겠냐고 이 말이요. 하나님 자리에 누가 속 들어왔다? 아수르가 들어왔다. 그게 우상이에요. 그러니까 하나님 자리에 아수르가 들어오든 바벨론이 들어오든 다른 산당이 들어오든 어떤 것들이 들어와도 다 우상이에요. 하나님의 자리를 차지한 모든 것이 여러분 우상이에요. 하나님보다 더 센터에다가 놔둔 것이 그것이 자식이든지 부모든지 돈이든지 물질이든지 명예든지 간에 다 그게 뭐냐? 우상이에요. 제거해야 될 우상. 아멘. 예. 그랬단 말이죠. 예. 여기서 지금 산당을요, 다시요, 이거 딱 회복했는데, 이때 산당은요, 아수르에 대해서 아수르의 문화를 갖고 왔고, 아수르에 관한 정책도 갖고 오고, 아수르에 대한 군사, 이런 모든 것들을 그대로 모델링해서 좋아 보였다는 거야. 너무너무 좋아 보여서 모델링하고, 예? 그리고 그것을 뭡니까? 굉장히 선호하고, 그것을 굉장히 뭐예요? 의지했다는 거죠. 의지한 것이 뭐예요? 우상이요? 예. 이런 내용을 다 담고 있는 것이 바로 뭡니까? 산당을 회복했다. 그 의미에 다 들어가 있는 거야, 다.
모든 걸 싹 거기다 끄집어 들고 온 거예요. 잘 되겠습니까? 그 인생이. 그래서 여러분, 교회는요, 교회와 가정과 그 사람 한 사람은요, 교회도 중요하고 가정도 중요하고 그 한 사람 한 사람도 정말 중요합니다. 중요하지만 더 이것도 놓쳐서는 안 될 것은 우리 주변의 사람들의 신앙이 같이 가야 된다는 거예요. 그게 중요해요. 문화세만 잘 했다고 해서 되는 게 아니에요. 그 주변의 사람들이 잘 갔었어야 돼. 그래야지 같이 동화돼서 합세해서 이렇게 힘이 팍팍팍 나오는데, 아무리 문화세만 좋은, 하나님 의지한다고 해도 옆에 있는 사람들 잘못해버리면 안 되는 거예요. 근데 여기는 문화세도 여호와를 의지한 것이 아니라 이방 신상을 갖고 와가지고 그렇게 하고 있고, 산당도 회복하고 있고, 그런데다가 주위 세력도 세속화가 됐으니 무너질 대로 무너지고 썩어질 대로 썩어지는 거죠. 그러니까 뭡니까? 뚝이 그냥 무너져 버리는 거예요. 뚝이 한순간에 무너질 수밖에 없는 거예요. 무너지게 만드는 거예요 지금. 그러고 있는 거예요. 아버지 이스기야에게 훈련을 받았음에도 불구하고 주변 형성 세력에 의해서 팍 넘어져 버려요. 팍 꼬꾸라져 버리고 넘어져 버리는 거예요. 그러니까 가다가 여러분 잘못 걸리면 다리도 까지고 넘어질 수 있는데, 가는 사람을 갖다가 누가 딱 걸려 넘어져 버린다는 거야. 그러면 100% 넘어지지. 그렇게 된다는, 그렇게 해버린다는 거예요. 여러분, 세속이 더 강력한 힘을 발휘했다는 거죠. 신앙보다도 세속화가 더욱더 강력한 힘을 발휘했어. 근데 이 가운데 아수르가 센터가 돼버렸어. 센터가. 아수르가 하나님 대신해버린 거예요. 하나님 가만 두고 있어요. 하나님 대신에 아수르가 들어왔는데, 심지어 문하세가요, 아수르를 그냥 너무너무 꿈꾸고 있어. 동경하고 있고 사모하고 있어. 사모하고. 우리는 믿음의 주여 또 온전케 하신 이 예수를 바라보라 했는데, 뭘 바라봐? 예수를 바라보라 했는데 아수르, 눈만 뜨면 아수르 아수르 보는 거야. 아수르. 누가? 나세 문하세가. 하나님은 이것을 가만히 보고만 계시지 않죠. 자신이 그렇게 동경한 나라를 통해서 끌려가. 비참하게 끌려가. 1절 봐요. 1절. 문하세가 왕이 될 때 나이가 몇 살? 그러죠. 제가 했으니까 여러분들 이제 말해야지. 몇 살? 그러죠. 12살. 예루살렘에서 몇 년간? 55년간 다스렸어. 근데 그 어머니 이름이 어디서 많이 들어봤어. 어디서? 헵시바. 헵시바 찬양도 있고 그러잖아. 헵시바가 뭔 뜻이요? 헵시바는 많이 들어봤는데 헵시바요? 바밤바처럼 그냥 아이스크림 이름이요? 헵시바가 바밤바처럼 그런 거예요? 헵시바가 누구의 엄마요? 문하세의 엄마고 누구 왕비요 지금? 히스기야의 와이프예요. 왕비. 그분이 누구다? 헵시바더라. 헵시바가 히스기야의 왕비, 와이프요. 그리고 문하세는 누구다? 헵시바는 누구다? 문하세 엄마다. 보세요. 야, 이 헵시바는요, 여러분, 뜻이 뭐냐면은 나의 기쁨이 그녀에게 있다. 그 말이에요. 나의 기쁨이 그녀에게 있다. 기쁨이 하나님의 기쁨. 그냥 나의 기쁨이. 옛날에는 기쁘지 않았는데 이제는 기쁘다 이 말이에요. 그 뜻이 뭐다? 헵시바거든. 예? 이사야 62장 4절에 나와. 그러니까 하나님께서 이스라엘을 회복을 말할 때 등장하는 이름이 누구였다? 헵시바. 뿔라 헵시바 나오잖아. 헵시바. 예. 그 전까지는 기쁨이 없었어. 근데 이제는 기쁨이 있다 이 말이에요. 그러니까 버림받았던 같은 이 이스라엘을 회복시키겠다는 의미가 바로 뭐냐? 헵시바예요. 헵시바. 좋은 이름이잖아요. 근데 보세요. 히스기야 얼마나 믿음이 좋아. 그래 안 그래? 뒤에는 좀 교만했지만 종교개혁을 하신 분이잖아요. 그리고 와이프가 누구다? 엄마가 헵시바더라. 헵시바가 보세요. 기쁨이요. 나의 기쁨은 그녀에게 있다니 얼마나 좋아. 신앙도 좋았을 거 아니겠어요? 그렇죠? 그러니까 야 얼마나 국민들이 기대했을까. 저렇게 신앙이 좋은 부모님 밑에서 문하세가 태어났는데 야 기대할 만하다. 우리 하나님도 그랬을 거예요. 진짜 기대할 만하다 했는데 웬걸? 기대를 많이 했더니 실망이 더 커버렸어 그냥. 기대를 많이 했는데 이렇게 갖고 일꾼도 세우고 이렇게 했는데 어쨌다고? 실망이 커버렸어. 완전 실망이 커버린 거예요. 어떻게 됐어요? 완전히 악독한 왕이 나온 거예요. 전무후무한 왕이 나와버렸어 문하세가. 그렇게 기대를 했는데 이럴 수가 있냐 이 말. 이럴 수가 있더라니까. 신앙 있는 부모 밑에도. 근데 신앙이 철두철미하게 했었으면 좋았을 건데 마지막에 그게 문제예요. 가려면 끝까지 가야지. 그죠? 예.
이 52년간 다스리잖아요. 55년이라고 했는데 아무튼 52년간. 예. 므낫세가 아수르로 포로로 끌려갈 때 아들이 아버지를 대신해서 왕으로 나라를 다스리게 되는데 그 시간까지 합치면 52년이요. 3살부터 그렇게 했다고 한다면. 그래서 므낫세가 아수르로 포로로 끌려가 있는 동안에 합쳐가지고 52년 만에 이렇게 포로로 끌려갈 동안에도 합쳐가지고 이렇게 52 그리고 55년간 이렇게 나오는 거예요. 예. 여러분 자녀들을 신앙 양육할 때요. 잘해야 되는 것은 당연해요. 아멘. 당연히 잘해야 돼. 당연한 것이고 자녀만 신앙으로 잘 키울 것이 아니라 주변 세력에 내 자녀의 주변에 있는 세력을 잘 보셔야 돼요. 친구 따라 강남 가보잖아 아이들이. 그러니까 내 자식이 누구랑 친구하고 있느냐도 잘 봐야 돼. 내 자녀의 주변에 누가 있느냐. 무슨 말인지 알겠죠? 절실히 필요합니다. 그 주변도 함께 신앙 가운데 있는 교육이 절실히 필요하다 이 말이에요. 여러분 그러니까 교회 공동체가요 말씀으로 세워질 때는요 우리 주변도 말씀의 문화로 영향력을 끼쳐야 돼. 교회 안에서만 하나님의 사랑이니 말씀이니 순종해야 되니 그게 아니라 이 교회에서 그런 말씀을 훈련을 받고 여기에서 충만하게 받아서 모두로 영향을 끼쳐야 된다. 세상을 향해서 우리가 배웠던 모든 것을 흘러나가게 해야 돼. 아멘. 흘러나가는 것이 세상에 영향을 끼치는 거예요. 그것이 예수님이 뭐라고 말하냐. 너희는 세상의 빛이다. 너희는 세상의 소금이다. 영향력을 끼쳐라 이 말이에요. 네가 크리스찬이냐 네가 그리스도인이냐 그렇다면 그리스도인답게 빛을 비춰라. 소금의 역할을 감당해라. 짜면 짜야지. 소금이 희기만 하고 안 짜면 무슨 소용이 있겠냐. 밟혀버린다. 밟혀버려. 밟히지 아니라면 짠맛을 내야지 이 말이거든요. 영향력을 끼쳐라 이 말이에요 여러분. 아멘. 네. 우리만 이런 문화 속에서 기독교의 문화 속에서 있을 것이 아니라 이런 문화를 세상 속에 어째야 된다. 흘러보내야 된다. 아멘. 세상으로 흘려보내서 세상에 그리스도의 문화의 영향을 받도록 해야 된다. 아멘. 그 문화를 여러분 잘 들으세요. 그 문화를 세상에 흘려보내지 못하니까 오히려 세상 문화에 덮쳐가지고 다스림을 받아버리는 거예요. 네? 덮쳐져 버리니까 오히려 세상 문화에 덮쳐서 다스림을 받아버리고 만 것이에요. 네. 그래서 우리 그리스도의 문화는 교회 안에서만 맴돌고 흘러가지 않으면 절대로 안 되는 거예요. 어쩐다? 흘러보내야 된다. 아멘. 흘러보내야 된다. 흘러보내야 돼. 혈액순환이 잘 돼야 돼. 아멘. 들어가고 나오고 그렇게 해야 된다는 거예요. 그런 영향을 끼쳐야 우리가 무너지지 않는다 이 말이에요. 아멘. 므낫세는 세상의 영향을 오히려 받음으로 무너짐을 받는 대표적인 케이스예요. 대표적인 케이스. 무슨 말인지 알겠죠? 네. 무너졌다니까. 자기가 영향력을 끼치지 못하니까 세상의 물결을 통해서 영향을 받아버려. 여러분들이 그리스도의 삶을 살지 못하면요 세상 물결이 여러분들을 다스려버려요. 그게 문제예요. 우리 아이들이 하나님의 말씀으로 양육이 되지 않으면 세상의 모든 가치관들이 우리 아이들을 끌고 가버려요. 여러분들이 원하든 원하지 않든지 간에 그렇게 된다니까 여러분. 그러니까 세상에 우리 자녀들을 나를 다스리지 않기 위해서는 내가 정복해버려야 돼. 무엇으로? 말씀으로. 아멘. 말씀으로. 여기한테 마이크 하나 주세요 전사님. 이걸로 계속 나왔다 안 나왔다 하지 말고 나에게 그냥 마이크 줘요. 꺼졌다 켜졌다 계속 신경이 쓰이니까. 이 절 봐요. 므낫세가 여호와 보시기에 악을 행했어요. 야 보세요. 누구 보시기에? 하나님 보시기에 악을 행했다고. 하나님 보시기에. 하나님 보시기에 악을 행했어. 그래서 여호와께서 이스라엘 자손 앞에서 쫓아내신 보세요. 이스라엘 자손 앞에서 하나님께서 쫓아내신 이방 사람의 가정한 일을 따라서 하네. 너무나도 보기 싫어서 하나님이 쫓아내는 것을 갖다가 하나님이 쫓아냈는데 자기가 뭔데 다 지켜줄 거냐고. 그러니까 하나님을 대적한 자가 악한 왕이요. 하나님을 대적한 거라니까. 하나님을 대적한 사람 악한 자예요. 뭔 말인지 알겠죠? 하나님을 대적한 자는 사단이거든. 하나님을 대적한 것은 뭡니까? 마귀요. 그렇죠. 하나님 싫은 것을 이스라엘 자손 앞에서 쫓아내신 이방 사람의 가정한 일을 따라가고 왔어 또. 그의 아버지 히스기야가 헐어버린 산당들을 다시 세우네 또. 미운 짓을 골라서 하는 거예요. 그리고 이스라엘의 왕 아합의 행위를 따라서 보세요. 바알을 위하여 제단을 쌓고 하나님을 위해서 한 것이 아니라 바알을 위해서 제단을 쌓았어. 아세라 목상을 만들고 하늘의 일월 성신을 경배해서 별걸 다 했어 지금. 예 감사해요.
안 나오면 이걸로 해야 돼요. 여러분 1월 성신은요 어디에서 갖고 왔냐면 바벨론에서 갖고 왔어. 웃겨요 지금이. 별걸 다 갖고 왔어 지금. 바벨론에서 들어온 신상이 뭐예요? 1월 성신이요. 1월 성신. 예? 그때 아버지 히스기야 때 바벨론과 동맹이 맺었잖아. 그랬어 안 그랬어? 그랬어요. 그때 갖고 와버려. 그 통로를 열어줬어. 그러니까 통로. 예, 히스기야를요. 그러니까요. 아들만 뭐라 할 필요가 없어. 그 통로를 만들어줬어 아버지가. 그래서 안 그랬어요. 그랬다니까요. 성경 보면 알 수 있어요. 그때 길을 열어놔버렸어요. 또 보세요. 므낫세가 정치를 하면서 바벨론과도 교류가 있었고 이 교류 속에서 이런 성신이 들어왔었고 므낫세는 보세요. 아수르, 바벨론 뿐만 아니라 그 주변의 다양한 국가에서 이방 신을 다 가져와 버려요. 그래가지고요. 이상한 신앙을 만들어내. 누가? 므낫세. 나세 므낫세가. 예. 이상한 신종을 갖다가 신종플루 있죠. 감기도 이상한 거 신종이요. 인플루엔자도 새롭게 난 것도 신종. 요즘에는 코로나지만 이상한 종교를 만들어놔 버렸어 지금. 짬뽕. 옛날보다 더 이상한 아주 더 뭡니까 웃기는 더 플러스 해가지고 이 신 저 신 이 신 다 끄집고 와가지고 그러면 강력한 신인 줄 말았겠지 자기 개념으로는. 야, 지금까지 역대 왕들에게 볼 수 없는 이상한 장면의 종교를 만들어내 지금 이 누가 므낫세가. 이야, 여호와의 신앙에다가 짬뽕 해갖고 이방신을 더했고 이 종교 저기 종교 다 해갖고 잡혀갖고 그것이 강력한 신인 줄 착각은 자유죠. 착각해버렸어요. 결국 그렇게 아수르를 좋아하고 동경하다가 그 아수르 위에서 포로로 불쌍하게 잡혀가게 돼버려. 누가? 므낫세가. 하나님 기가 막혔을 거예요. 하나님 기가 막혔을 거예요. 하나님께서 좋게 말씀하실 때 우리 그러잖아. 전라도 말로 존말할 때 말 좀 들으라 그러잖아. 존말할 때 좀 말 좀 들으라. 근데 말을 안 들으니까 매를 든 거예요. 정신 차려라. 그만해라. 그만해. 그럼 좀 그만해야 되거든. 근데 그만하라니까. 그럼 뭐야? 그때 때리는 거야. 한번 매들면 무서워요. 매들기 전에 빨리 해결하고 와야 될 거 아니겠어요? 사람이 그러지 않더라고. 주위 사람들의 말에 쫄깃 해갖고 자기 왕권이 더 강력해지기를 바라면서 그렇게 가는 거예요. 예. 그러니까 하나님이고 뭐고 그게 중요한 게 아니라 자기 왕권이 강화되고 자기에게 유익이 있는 것이라고 한다면 별짓을 다 하는 사람이요. 무서운 사람들이요. 이 세상도 마찬가지. 자기는 믿는 사람이라고 하고 크리스천이라고 말하고 성도라고 말하는데 자기에게 유익이 있으면 별짓을 다 하는 사람이 있어요. 무슨 크리스천이요. 다 신상을 가지고 있는 거예요. 하나님이 어디 가서 거짓말하지 마세요. 거짓말하지 마. 하나님 플러스 짬뽕 해가지고 짬뽕이요. 무슨 짜장면 짬뽕도 아니고 하나님을 해다가 플러스에다가 다른 신 갖고 와서 플러스에다가 다른 신 갖고 와서 플러스 해가지고 지금 보면 돈신이 와서 돈신이 돈신 만문이즘 돈. 예. 뭐니 해도 목사님 뭐니가 최고지. 근다니까. 하나님과 돈을 짬뽕해놓고 또 다른 걸 짬뽕해놓는단 말이에요. 끝나는 거예요. 끝나. 여러분 그 주변에 어떤 사람이 있느냐에 따라서 진짜요. 정치나 공동체가요. 정치든지 이 나라 이민족이든지 교회든지 어떤 공동체든지 그 주변 인물에 의해서 잘 세워지느냐 그렇지 않느냐가 결정되는 거예요. 그러니까 그 사람도 그 주위 사람들도 하나님을 경외하느냐 경외하지 않느냐에 따라서 결정나버리는 거예요. 4절 보세요. 여호와께서 전에 이르시기를 뭐라 그래? 내가 내 이름을 예루살렘에 두리라 하신 여호와의 성전에 제단들을 쌓고 또 여호와의 성전 두 마당에 하늘에 이를 성신을 위하여 제단을 쌓고 세상에 하나님의 성전까지 뭘 끄집고 왔어? 뭘 끄집고 왔대요? 뭘 끄집고 왔어? 하늘에 이를 성신을 끄고 왔다니까 바빌론 것을 거룩한 하나님의 성전에다가 응? 안뜰과 바깥뜰에 이게 지금 성전 두 마당에 안뜰과 바깥뜰이요. 이걸 여기다 이방신을 끄집고 왔다니까요. 그러니까 자기 마음대로 해버린 거야. 자기 마음대로. 여호와 이방신을 합쳐놨으니까 진짜 강력한 신이겠더라고 생각한 거예요. 이제 잘 되겠지 그렇게 있는 거예요. 웃긴 거예요. 웃겨. 잘 되기는 뭐가 잘 돼. 그렇게 어리석게 생각하는 거예요. 그래서 망하는 거예요.
형 힘써 여호와를 알아야지. 무지해서 망하는 거 무지해서. 예. 여호와의 지혜와 지식이 없으니까 망하는 거예요. 자 보세요. 6절 보세요. 6절. 참 별일을 다 해. 또 자기의 아들을 불가운데를 누가 그랬다 그랬어? 낫세 므낫세가 자기 아들을 불가운데 태워 죽여. 불가운데 지나게 하며 몰래 제사를 드린다니까 몰래. 이거 이방 종교요. 가나안 종교. 사람을 불태워 죽인다니까? 그 자기 아들을 불태워 죽였어. 얼마나 잘 하겠다고, 얼마나 잘 살라고 자기 아들까지 죽이면서 하냐 이 말이야. 그게 또라이야 또라이. 왕이 이래. 왕이 그 나라의 대통령이 이렇게 되면 되겠냐고. 자기 아들도 죽이는데 백성 못 죽이겠어요? 자기 아들을 죽이는데 백성 못 죽여? 자기 아들을 불가운데로 지나게 하며 점치고 점을 쳐. 점을 하나님 놔두고 사수를 행하고 똑같아. 신접한 자와 박수를 신임하고 하나님을 신임한 게 아니라 이런 자를 신임하냐. 하나님 보시기에 여호와께서 보시기에 악을 많이 행하여 그 진노를 일으켰어. 그러니까 그 악 때문에 죽는 거예요. 하나님이 멸망시키려고 한 게 아니라 본인의 악 때문에 본인이 죄를 짓기 때문에 그 죄로 죽는 거예요. 이 몰렉제사 자식을 죽이고 사람 인신제사, 이거 인신 사람을 제물로 드리는 제사가 가나안 땅에서 나온 거예요. 그걸 또 갖고 왔네요. 아수르에서 갖고 오고 바빌론에서 갖고 오고 그 주변 나라에서 갖고 오고 가나안 땅에서 갖고 오고 이게 완전 짬뽕이에요. 짬뽕. 그렇게 하다 보면 자기가 강력하게 세워질 줄 알았는 거 막 그 나라가. 그 나라는 하나님이 세웠잖아요. 그래야 안 그래요? 그걸 알아야지. 뿌리를 알아야지. 뿌리를 하나님이 세웠잖아. 너가 다윗의 길로 내 종 다윗의 길로 가면은 그 왕권이 강화될 것이다. 그렇게 약속했잖아. 근데 왜 그걸 안 믿냐고. 쓸데없는 짓을 하고. 그러잖아요. 그러다 보니까 여러분 하나님 말씀을 듣는 것이 아니라 주변 사람들이 여러 말을 하다 보니까 그게 쏟게 돼버리니까 여러분 하나님 말씀 들으세요. 다수가 1000명, 10,000명, 1억이 수없이 매스컴에서 이랬다 저랬다 해도 여러분 거기에 길을 너무 쫑긋하지 마세요. 정답은 어디가 있어? 말씀으로 돌아오세요. 말씀. 아멘. 너무 혼탁해 요즘에는. 뭐가 진짜고 뭐가 가짜인지 모르겠어. 분별해야 돼. 분별할 길은 어디냐? 캐논으로 돌아오셔야 돼. 캐논이 뭐야? 여호와의 말씀으로 돌아가자. 아멘. 여호와의 말씀으로 돌아가자. 아멘. 말씀으로 돌아가셔야 돼요. 그래야지 정신 헷가닥 안 해요. 이 므낫세는 정신 헷가닥 해버렸어. 이 사람 저 사람 이야기를 듣다 보니까 말씀에 서 있지 않고 싹 좌로도 넘어져 버리고 우로도 넘어져 버리고 듣는 데마다 넘어져 버리는 거예요. 그러다 보니까 자기 자식을 몰래 제사를 드렸다는 비상식적인 정신을 갖고 있는 거예요. 자기 자식을 바치면서 죽이면서까지 제사를 지는 거예요. 얼마나 영화를 보겠다고 자식을 죽이면서까지 합니까 제사를. 얼마나 하나님 보시기에 얼마나 주님 보시기에 분노하셨게 주님이. 당신이 세운 나라인데 알지도 못하고 어떻게 그런 짓을 할 수 있겠어요. 또라이예요 또라이. 그래야 안 그래? 또라이니까 그래야지. 정상적인 것이 아니에요. 7절 보세요. 또 자기가 만든 아로 새긴 아세라 목상을 성전에 세웠더라. 옛적에 여호와께서 이 성전에 대하여 보세요. 다윗이 나오네. 다윗과 그의 아들 솔로몬에게 이렇게 말씀하셨어. 이르시기를 뭐라 그래? 네가 이스라엘의 모든 지파 중에서 택한 이 성전과 예루살렘에 내 이름을 영원히 둘지라. 하나님이 세상에 이 성전과 예루살렘에 하나님의 이름을 영원히 둔다고 했어. 그곳에 뭐라고요? 그곳에 뭐가 왔어? 므낫세가 만든 자기가 만든 아로 새긴 아세라 목사. 아유 그냥 머리 아파. 한두 가지가 아니네. 한두 가지가 아니야. 므낫세가 범죄한 이 죄가 한두 가지가 아니야. 아주 강력했어요. 의도적으로 하나님의 신앙과요 아세라의 신앙을 합쳐버립니다. 이를 성신 합쳤죠. 몰렉신을 합쳤죠. 바알과 아세라 합쳤죠. 아수르신 합쳤죠. 누가 그랬다고? 므낫세가. 누구의 아들이요? 히스기야와 헵시바의 아들이요. 히스기야와 헵시바의 속에서 나온 아들이 므낫세요. 므낫세가 이런 행동을 해버렸어요. 기가 막힌 행동을 해버렸어요. 이야, 이방신들, 이 이방인들과 손을 잡는 것이
자기에게 힘이라는 이상한 생각을 가져버린 거예요. 사탄의 생각을 가져버린 거예요. 이런 생각도 여러분 그 주변 사람들에게 받은 영향이에요. 그 주위 사람들이. 예. 그래서요. 그 이방신들을요. 끌고 왔다는 것은요. 끌고 온 자체만 아니라 이미 그 이방신을 섬기고 이방신을 믿었다는 거예요. 인정했다는 거예요. 무서워. 무섭다니까. 무서워. 시간 문제에 멸망하는 거예요. 우리 그냥 동맹을 맺어서 이렇게 전쟁 터지고 할 때는 저도 도웁시다 이런 개념이 아니에요. 그걸 뛰어넘어. 우리는 하나요. 일심동체요 그래. 우리는 하나요. 아 무섭습니다. 왕권과 진정한 힘은 하나님께로부터 나온다는 것을 므낫세는 완전히 잊어버렸지요. 힘은 이방인과 합세하고 이방신을 받아들일 때 힘이 세워지는구나 그렇게 잘못 생각해버리게 만드는 거예요. 그러니까 여러분 생각도요. 생각할 것 그 이상을 하게 되면 망하는 거예요. 그것도 죄예요. 그래서 자기가 만든 신이라고 성경은 강조하고 있는 거예요. 자기가 만들었대. 우상이에요. 자 보세요. 뭐가 나오냐면 스나가 나왔죠. 스나가 안 나와야 되는데 스나가 또 나왔어. 쓰나미도 아니고 스나가 나와. 스나가 나온다니까요. 8절 만일 이스라엘이 나의 모든 명령과 나의 종 모세가 명령한 모든 율법을 지켜 행하면 또 말씀하잖아. 하나님이 그렇게 말하잖아. 내가 그들의 발로 다시는 그의 조상들에게 준 땅에서 떠나 유대하지 아니하게 하리라. 말씀하셨어 안 하셨어? 말씀하셨어요. 약속하셨어요. 근데 하셨으나 이거 들었다 안 들었다? 안 들었기 때문에 쓰나가 나온 거야. 쓰나. 여러분 우리 인생에 쓰나가 있으면 이 쓰나를 잘라버려야 돼. 쓰나 어쨌다는 거예요? 그렇게 하지 못했다는 거예요. 여러분 쓰나가 있으면 된다 안 된다? 안 된다. (9절) 이 백성이 듣지 아니하였고 므낫세의 꾀임을 받고 백성이 말도 안 듣고 왕의 꾀임을 받고 악을 행한 것이 여호와께서 이스라엘 자손 앞에서 멸하신 여러 민족보다 더 심하였더라. 더 심했다 이 말이요. 1절의 기대감이요. 히스기야와 헵시바를 통해서 나온 자식이니까 얼마나 기대했겠는가. 근데 기대가 큰 만큼 실망이 커버렸어요. 백성도 그러고 하나님도 그러고. 세상에 왕이 백성을 꾀버렸네. 왕이 백성을 꾀버렸다니까요. 자신의 견고한 세력을 만들어 가기 위해서 백성들까지 꾀어가지고 합니다. 그러면 여러분 꾀는 므낫세에게만 책임이 있는 것이 아니라 그 속임을 받는 백성에게도 책임이 있어요. 누가 속임을 당하래요? 누가 꾀임을 당하래요? 누가 유혹되래요? 누가 유혹되라고 했어? 본인이 유혹돼가지고 누구를 뭐라고 그래요? 누구를 원망하고 그 사람이 나를 속였어요. 저 뱀이 나에게 그랬다니까요. 저 뱀이 먹으라 그랬고 먹었다니까요. 아, 저 하나님이 주신 화가 나한테 먹으라 갖고 먹었다니까요. 또 탓한단 말이에요. 쥐가 먹어갖고. 누가 먹으라 했어? 응? 누가 먹으라 했냐고. 안 되는 거예요. 므낫세에게만 책임이 있는 것이 아니라 그 게임에 속아 넘어간 백성들도 뭐가 있다? 책임이 있다. 여러분, 그래서 게임에 넘어가지 않도록 잘 근신하셔야 돼요. 아멘. 근신하고 깨어있으라고 주님은 말씀을 주셨잖아요. 그렇죠. 그 깨어있으라고 말씀을 주셨으니까 그 말씀을 대수롭게 여기면 안 되잖아요. 그렇잖아요. 그렇게 깨어있어야지 안 속은다니까. 미혹되지 않는다니까. 사탄이 저 선악과 묵어봐라는 게 뭐고 어쩌고 사단아 물러가라. 예수 이름으로 명하니 물러가라. 꺼져라 해야지. 그래? 얘뭐 큰일 나는 거예요. 먹으라고? 그럼 큰일 나는 거예요. 발로 팍 차야 돼. 홈런 쳐버려야 돼요. 네. 그러다 보니까 하나님 말씀을 대수롭게 여기지 않으니까 그냥 폼으로 하나님 말씀을 끼고만 다니는 거야. 귀걸이 차들, 액세서리, 목걸이 차들, 폼으로만. 백날 십자가 목걸이 차갖고 뭐 하겠어? 빚도 못 내는데. 십자가 목걸이 차면 그리스도인이야? 십자가 귀걸이 떼랭떼랭 차면 그 사람이 그리스도인이야? 응. 삶이 그렇게 살아져야지. 액세서리로 하나님의 말씀을 그렇게 갖고 다니는 거야. 안 되는 거예요.
여러 구절을 보세요. 후반절에 여러 민족보다 어쨌다고? 더 심하였더라. 하나님 말씀을 알면서도 불순종한다는 것은 여러분 이방인들의 죄보다 더 크다는 거예요. 그래서 우상 숭배자들은 자신들의 신을 배반하지 않는데 보세요. 이야 기가 막힌 이 우상을 숭배하는 사람들도 우상이 아무것도 아니잖아. 생명도 없잖아. 생명도 없는 그 우상을 섬기는 그 사람들도 그 우상 안 버려. 배신하지 않거든. 배반하지 않거든요. 하물며 세상에 만왕의 왕이시고 사람 모든 인류를 창조하신 신중의 신이고 절대자이신 전능하신 하나님, 우리에게 생명을 주신 하나님, 무소부재하신 하나님, 생사와 복을 주관하신 그 전능하신 하나님을 신발짝 버리듯이 버려버렸네. 자기 백성이 배신해버렸네. 얼마나 하나님이 섭섭하고 서운하고 화가 나셨겠어요. 진짜 신이 아닌 우상도 그렇게 배신 안 하는데, 우상 숭배자들. (10절) 보세요. 여호와께서 그의 종 모든 선지자를 통하여 말씀하여 뭐라고 하냐면 11절 유다 왕 므낫세가 이 뭔 일이라 하겠어? 가증한 일과 악을 행함이 그 전에 있던 아모리 사람들의 행위보다 뭐야 우상 숭배하는 사람보다 더욱 심했어. 또 그들의 우상으로 유다를 또 범죄하게 했어. 그래서 끌려가는 거예요. 그 포로 되는 거예요. 우상 숭배자들은 아무것도 아닌 힘도 못 쓰는 우상을 배반하지도 않았는데 말이요. 끝까지 꿋꿋하게 생명을 뭡니까? 걸고 지키는데 이스라엘 백성들은 뭐냐? 이 말이요. 크리스찬들은 뭐냐? 이 말이요. 절대자이시고 만왕의 왕이시며 만유의 주가 되신 전능하신 요 하나님을 배신해버렸다. 이 말이요. 그러므로 이스라엘의 하나님 여호와가 말하노니 내가 이제 예루살렘과 유다에 뭘 내린다? 뭘 내린다? 뭘 내린다? 재앙을 내리리니. 와, 재앙을 내리리니 듣는 자마다 두 귀가 어째 징징징 울려버려 그냥. 귀가 울려버려. 귀가 우음에 두려운 거예요. 울린다는 건 공포야. 귀가 울려. 울린다는 게 뭐예요? 말굽소리가 난다 이 말이야. 말굽소리 타닥타닥타닥. 뭔 소리요? 전쟁 소리, 말이 달려오는 소리, 말이 쳐들어오는 소리, 말굽소리. 말굽소리로 인해서 땅이 진동할 것이요. 그래서 그 진동에 의해서 막 울린다는 거야. 막 땅이 진동하니까 막 거기에 진동 소리가 들리는 거야. 얼마나 공포스러워. 죽인다고 막 우는데 얼마나 공포스럽겠어. 그 소리가 두 귀가 울리리라고 말이에요. 결국은 BC 586년에 바벨론에 의해서 예루살렘이 무너지잖아. 무너질 것을 지금 예언한 게 이 말씀이에요. 너희들 두 귀가 울릴 것이다. BC 586년에. 13절 보세요. 내가 사마리아를 잰 줄과 아합의 집을 달인 보던 추를 예루살렘에 베풀고 또 사람이 그릇을 씻어 엎음같이 이야 예루살렘을 씻어버릴지라 무섭습니다. 그릇을 씻고 난 다음에 어째? 그릇을 씻고 난 다음에 어째? 물 빠져라고 탁 엎어나 보잖아. 물 끝까지 쪽 빠져버리라고 물 빠져라고 엎어버리잖아. 아주 인정사정 없이 우리 그릇 씻으면 어째? 엎어버리잖아. 좀 기다려봐. 그릇아. 미안해. 좀만 엎어놓을게. 하고 딱 엎어. 한 시간만 참아. 그래서 하고 그렇게 엎어? 여지없이 그냥 물 묻히면 바로 엎어버리지. 인정사정 없이 엎어버리지 뭐. 하고 쪽 빠지게 놔둬버리지. 물이 쏙 빠질 때까지. 그래야 엎어버린다는 거야. 너희들 네 그릇 안에 네 심령 안에 보니까 보통 것이 아니라 아주 지저분한 것들 썩을 것들만 들어있어 지금. 그러니까 쏟아버릴 것이요. 그리고 그 물까지 싹 빼버릴 것이요. 씻어서. 무서운 거요. 그렇게 해서 포로를 만들어가지고 그릇을 싹 그 물까지 빼갖고 다시 오게 한다는 거예요. 70년 동안 포로 생활하고 난 다음에 엎어본다는 거야. 엎어버려. 갖고 물이 빠질 때까지, 이 속에 있는 물이 빠질 때까지, 더러운 물이 빠질 때까지, 썩은 물이 빠질 때까지. 이 뭐냐? 내가 북이스라엘인 사마리아를 다스린 그 줄로 내가 너 유다 교만하지 마라. 유다도 다스릴 것이다. 측량의 도구는 달인 보던 추요. 근데 이 달인 보던 추가 뭐냐면 여러분 하나님의 말씀을 말해요. 달인 추. 하나님의 말씀과 법도와 규례를 가지고 재보겠다는 거예요.
우리의 믿음은 어디다 재? 말씀을 가지고 재보겠다는 거예요. 저울을 딱 재봐. 몸무게가 얼마냐, 네 믿음이 얼마나 되냐 이걸 갖다가 말씀으로 딱 와서 말씀의 저울에 딱 재본다니까 이게요 달인 보던 추요. 그러니까 사마리아를 잰 줄과 아합의 집을 달인 보던 추가 모두 다 무엇을 의미하냐? 하나님의 말씀과 법도요. 북이스라엘을 BC 722년에 아수르를 통해서 멸망시키고 남는 자 남유다를 하나님이 남겨뒀단 말이에요. 아수르에 의해서 멸망시키지 않고 렘넌트 남는 자를 갖다 남유다만 남겨놨단 말이에요. 근데 이제 보니까 남유다를 측량해 봤더니 말씀으로 하나님의 말씀과 법도를 재보고 측량해 봤더니 그릇을 엎어야겠구만 이 결론이 나와버린 거예요. 그릇 엎을 때가 됐네 이 말이에요. 씻을 때가 됐다. 심판할 때 됐다 이 말이에요. 그 그릇에 담겨져 있는 것이 다 썩어 빠진 것이다 이 말이에요. 썩었어. 담겨진 것이 전부요 오물이다 이 말이에요. 오물. 쓸데있는 게 하나도 없다 이 말이에요. 오물. 깨끗하게 세척해야 되겠다는 거예요. 세척하고 물까지 쏙 빼볼겠다는 거예요. 우리 안에 있는 더러운 것을 씻은 물까지도 엎어서 쭉 빼시겠다는 하나님의 열심이요. 14절. 내가 나의 기업에서 남은 자들 버려. 남은 자들이 누구요? 유대인들거든. 저 남은 자들 북이스라엘 다 멸망시키고 남유다를 남겨놨거든. 그게 남은 자들이요. 그런데 남유다를 버린대. 이 남은 자들을 버려서 그들의 원수의 손에 넘긴즉 그들의 모든 원수에게 노략거리가 되는 거예요. 남유다가 노략거리가 될 것이요. 겁탈거리가 돼버린다는 거예요. 이야, 비참해, 비참해. 시드기야 본 눈앞에서 자기 자식을 쳐 죽이고 시드기야는 눈 빠져 가잖아. 무서워라. 나의 기업에서 남은 자들이 누구냐? 하나님으로부터 지키심을 받고 보호받은 남유다 백성인데 BC 722년에 북이스라엘이 아수르에 의해서 멸망당할 때 남유다는 지켜졌어요. 지켜졌다니까요. 예. 히스기야 또 기도를 통해서 하나님 어쨌어? 구원했죠. 남유다가 남아있어요. 그래서 이때 남유다는 아수르에 의해서 침공당하지 않도록 지키셨다는 내용인 것이죠. 여러분, 공의라는 하나님의 다림줄인 하나님의 말씀과 법도에 저울러요. 남유다 백성의 속을 달아봤더니 속이 마음이요 다 썩어 문드러져 갖고 부패돼 갖고요 다 썩은 오물이었다 이 말이에요. 시궁창이었다 이 말이에요. 어찌해야 돼? 어찌해야 돼? 그 시궁창 다 씻어야 되잖아. 오물을 다 씻어야 되잖아. 엎어버렸어요. 엎어야지 어떡하겠어. 그걸 다 빼려면. 그러니까 므낫세가 지금까지 지 나름대로 힘을 얻기 위해서 본인이 여러 가지 수단과 방법을 가리지 않고 했단 말이에요. 우상신을 가져오고 문화도 가져오고 막 해봤단 말이에요. 본인들이 근데 본인이 이것저것 다 해봤는데 결국 이것저것 해본 것이 뭐였더라? 썩은 오물이었더라 이 말이에요. 본인은 한다고 했고 왕권을 또 더 강하게 위해서 이것하고 저것도 해본다고 했는데 결국 하나님이 딱 저울을 재봤더니 말씀에 딱 저울을 재봤더니 다 뭐예요? 오물이네. 다 썩어 문드러진 거네. 그래서 뭡니까? 엎어버려야 되겠네. 딱 그렇게 결정 나버린 거예요. 내 속에 나는 하라고 채우는데 이 방법 저 방법 선택하면서 내 삶을 살아가고 용을 쓰려고 했는데 나는 그것이 최선의 생각이다 하고 내가 수단과 방법을 가리지 않고 했는데 세상의 것을 가지고 가고서 했는데 하나님 봤더니 딱 말씀의 저울을 재보니까 너 썩은 거야. 너 속에 있는 거 다 지금 그것이 네가 준비해온 모든 것이 오물이야. 엎어버린다 이 말이에요. 엎어버린다고. 우리도 지금 그래요. 내 안에 성령이 들어오면 좀 엎어버려요. 그래서 결국 최후의 뭐냐 성령이 떠나가 버리는 거예요. 더럽혀지면 무서운 거예요, 여러분. 뭐가 심판이냐? 성령이 떠나가 버린 게 심판 자체예요. 이미 성령 떠나보면 멸망이야. 그러니까 다윗이 울며 불며 고백하잖아. 제발 어떤 벌이라도 달게 받겠사오니 내게서 거룩한 영 성령만큼은 거두어가지 마십시오. 정결한 마음 내게 주소서. 그죠? 오 주님 정직한 영을 새롭게 하소서. 나를 주님 앞에서 멀리하지 마시고 주의 성령을 거두지 마옵소서. 처절한 기도요. 성령 거두지 말라는 거. 처절한 기도. 다윗은 그걸 알았어. 그러니까 주님이 너는 합당하다.
네가 뭘 알구나. 네가 철들었다야 그런 거예요. 다윗을 그렇게 좋아하는 거죠. 주님. 범죄했지만 회개한 다윗을 보고 15절 벌써 이는 애굽에서 나온 그의 조상 때부터 오늘까지 내가 보기에 악을 행하여 내 진노를 일으켰다. 내가 보기에 악을 그렇게 많이 행했다. 그래서 완전 멸망을 말하는 거죠. 완전한 멸망. 그러니까 이 유다의 멸망이 한순간에 이루어진 것이 아니라 오전에 제가 말씀했잖아요. 서서히 사랑도 식어지는 거. 갑자기 식는 게 아니야. 서서히 식어져서 차가워져 버리는 거예요. 유다의 멸망이 한순간에 이루어진 게 아니라 서서히 좀 갉아먹듯이 하다가 닭대가 되면 무너져 버리는 거예요. 그래서 이 유다의 멸망이 애굽에서 나올 때부터 그 죄악을 지었어. 하나님. 출애굽 시킬 때부터 불평하고 원망하고 난리가 아니었어요. 그때부터 문제가 터져본 거예요. 그러다 보니 골물대로 골마가지고 이제 터뜨리는 거예요. 애굽에서 출애굽하면서부터 지금까지 하나님의 진노를 샀어요. 이런 남유다 백성을 다림줄로 쫙 측량해봤더니 말씀의 법도로 딱 측량해봤더니 앵글 애굽에서 나온 그 사람하고 똑같네. 애굽에서 나온 그 사람과 똑같고 지금 뭐예요? 우리도 그때 남유다 므낫세가 범죄했던 그 본면을 딱 보면은 똑같아요. 이 시대는 괜찮나요? 이 시대는 괜찮나요? 그 시대가 이 시대예요. 주님은 참을 대로 참으신다고 하시다가 결국 언젠가는 엎어버려요. 결국은 주님은 참을 때까지 참아. 그러나 끝까지는 안 참아. 이제는 엎으신다는 거야. 때가 되면. 우리가 회개하지 않고 계속해서 내 마음대로 내 고집을 부리고 살아갈 때 시간적인 문제일 뿐이지 결론은 뭐예요? 그릇을 엎어버린 것처럼 그렇게 엎어버리겠다는 거예요. 더러운 이 그릇을 주님 쓰시려고. 그릇이요. 그릇. 주님이 씻기 전에 내가 씻어야 돼. 그게 회개예요. 그래서 회개가 중요한 거예요. 하나님이 심판하시지만 너무나 무서워. 너무 무서워. 그러니까 우리가 하나님 심판하기 전에 회개를 해버려야 돼. 그래서 최고의 복은 회개의 영을 갖는 거예요. 아멘. 회개. 회개해서 그 죄에서 다시는 그 죄를 범하지 않도록 빠져나오는 거예요. 아멘. 16절 므낫세가 유다에게 범죄하게 하여 여호와께서 보시기에 악을 행한 것 외에도 또 죄를 지었어. 뭐가 있냐? 아주 정가도 많아. 지금 정가. 무죄한 자의 피를 심히 많이 흘려서 예루살렘이 끝에서 저 끝까지 가득하게 하였더라. 그래서 므낫세가요, 초기와 중기는 악한 왕이었는데 마지막에 포로로 끌려갔다가 회개합니다. 회개하니까 주님이 또 다시 돌아오게 합니다. 말기 때는 마지막에 회개해가지고 선한 왕이 됐다고 그래. 그래봤자 어쩌고. 너무 많은 세월 동안에 타락했고 다른 사람을 부추겨서 타락시켰으니까 그게 쉽게 자기는 회개한다고 해서도 어쩔 것이야. 다른 사람은. 끝나버리는 거예요. 끝나버리는 거예요. 이때 보세요. 무죄한 자의 피를 심히 많이 흘렸다 그랬죠. 무슨 자의 피냐? 첫 번째 몰래게 인신제사를 지냈어. 자기 아들도. 인신제사를 지냈다니까 사람을 죽여갖고 재물을 얻었다니까 짐승 대신에 사람을. 그리고 두 번째는 아합의 길을 갔어. 아합 길하고 3절 나왔잖아. 아합이 뭐요? 바알과 아세라를 섬겼어. 그리고 하나님을 신앙하는 선지자를 싹 죽여버렸을 거야. 죽이는데 앞장섰어. 아합이 그랬잖아요. 그래서 여호와의 신앙으로 세워진 경건한 자들과 선지자들을 죽여버렸어요. 세 번째는 뭡니까? 가난하고 연약한 자들을 돌보아야 할 그러한 왕이 말이요. 오히려 강력한 세금을 징수해 피를 그냥 그물이처럼 빨아먹었어. 백성들의 그냥 피를, 세금을 그렇게 많이 걷어들였어. 그래서 역대하 33장 10절에서 19절 보면 이러한 므낫세를 향해서 하나님이 심판을 하셔. 어떻게 되냐? 쇠사슬로 므낫세를 묶고 포로로 끌려가. 쇠사슬로 묶어가지고. 죄인들을 묶잖아. 감옥 가도 죄인을 묶잖아. 죄인이다 이 말이요. 쇠사슬로. 왕이 얼마나 비참해요. 한 나라 대통령이 쇠사슬로. 다른 나라에 끌려간다니까.
여기서 포로로 끌려갔다가 자신이 정말 하나님께 잘못한 것을 회개하고 남은 얼마의 삶을 생을 살면서 이제 종교개혁을 좀 합니다. 그렇다고 해서 종교개혁했다고 다른 사람은 말리는 선한 왕이다고 말하는데 글쎄요, 잘 모르겠어요. 근데 자신이 했던 것이 얼마나 악한 것이었는지 말년에 깨닫는 거예요. 17, 18절에 보고 그 다음 절은 다음 주에 합시다. 아멘? 므낫세의 남은 사적과 그가 행한 모든 일과 범한 죄는 벌써 보세요. 유다왕 역대지락에 기록되지 아니하느냐. 끔찍해. 55년 다 지나고 이제 뭡니까? 어찌됐든가 통치는 끝나고 죽었다 안 죽었다? 죽었어. 어찌됐든지 악하든 선하든 죽었어. 예. 므낫세가 그의 조상들과 함께 잤어요. 죽었단 말이에요. 근데 그의 궁궐 동산 곧 우사의 동산에 장사되고 그의 아들 누가? 아몬이 대신해서 왕이 됐어요. 여러분 보세요. 왕들의 묘실에 잠들었어 안 들었어요? 왕들의 묘실에 잠들었어 안 들었어요? 뭐라고요? 왕들 묘실에 잠들었어요 안 들었어요? 응? 왕들의 묘실에 잠들었어요? 아니면 그러지 않아요? 왕들의 묘실에 안 잠들어. 잠들 수 있는 특혜 없어요. 어디에서 우사의 동산에 장사되잖아. 다른 왕이 언제 우사의 동산에 장사됐어요? 왕실의 무효실에서 장사됐지. 이방 신들의 제사가 이루어지는 곳이 우사의 동산이에요. 여기서 장사 치른 거예요. 므낫세가 왜 이곳에 묻혀? 어떻게 생각하세요, 여러분? 학자들이 두 가지 견해를 이야기해요. 첫 번째는 므낫세가 말년에는 여러분 회개를 했다 그러잖아. 말년에 회개를 해가고 종교개혁을 합니다. 회개를 하면서 자신의 죄를 돌이켰단 말이에요. 그러니까 돌이키다 보니 자신이 한 모든 행동을 생각하니까 감히 너무나 고개를 들 수가 없단 말이에요. 부끄럽단 말이에요. 자신이 한 일이 너무너무 수치스럽단 말이에요. 그러니까 하나님 앞에 자신을 내어놓을 수 없어. 그래서 자기는 왕실에 묻힐 수 없다는 거예요. 그래서 거기에서 묻혔다는 거예요. 글쎄요. 그런 해석을 하더라고요. 나는 이 해석에 별로 동의하지 않아. 두 번째는 뭐냐. 므낫세가 짧은 기간이었지만 마지막에 남은 인생을 종교개혁을 일으켜. 그렇지만 여호와의 신앙으로 견고하게 세워진 사람들과 선지자들이 언약을 이어갈 왕의 묘실에 므낫세를 장사하면 안 되겠다는 마음을 먹은 거예요. 나는 여기서 동의해. 뒤늦게 후회해가지고 회개했다 한들 지금까지 했었던 일 없어진가? 안 없어지잖아. 없어져? 안 없어지잖아. 자기 행했던 모든 것들 영향력이 엄청나게 수많은 사람들 죽였잖아. 신앙도 타락하게 만들고 우상도 산당을 다시 지었잖아. 회복시키고 말이야. 못된 짓 다 많이 했잖아. 자기 하나만 회개했다고 모든 것이 다시 회복된 건가? 아니잖아요. 그래서 우상 숭배 속에 세워진 그가 하나님의 언약을 이어갈 왕의 묘실에 들어간다고 한다면 그 다음에 후손들의 왕들이 똑같이 그걸 답습하면 이렇게 해도 마지막에 좀만 회개하면 왕의 묘실에 들어가네 할 거 아니에요. 죄를 짓고 하다가 그럼 안 된다 이 말이에요. 그래서 다음 후손들의 왕들이 똑같이 이런 부분들을 답습하면 안 되니까 왕의 묘실에 못 들어가는 거예요. 네. 여호와의 신앙이 견고한 자들이 그를 표본으로 삼기 위해 그를 왕의 묘실에 두지 않고 어디다 묻었다? 우사의 동산에 묻었다. 어찌되었든 여러분 우사의 동산에 묻혔다는 것은 뭐예요? 므낫세 자신에게 엄청난 수치예요. 수치. 불명예스러운 거예요. 그래서 므낫세는 자신의 영광을 위해서 하나님을 더욱더 강력한 신으로 만들기 위해서 수단과 방법을 가리지 않았지만 자신에게 돌아온 것은 결론이 뭐예요? 수치였어요. 아멘. 네. 자, 오늘 말씀을 통해서 우리가 생각해 볼 것이 뭘까요? 몇 가지를 제가 생각해 봤어요. 첫 번째 뭐냐. 나도 여호와의 신앙으로 되어 있고 중요한 게 나요. 내가 먼저 여호와의 절대적인 신앙으로 되어 있고 그 다음에 내 주변 사람도 여호와의 신앙으로 묶여있는 사람이 필요합니다. 서로가 영향력을 끼치고 줘야 되니까. 아멘. 그래서 서로 세워줘야 돼. 넘어질 때 쓰러질 때 서로 세워줘야 돼. 그게 필요하고. 두 번째는 오직 하나님만을 신앙할 뿐 다른 뭔가를 갖고면 안 돼.
내가 만들어가지고 하나님이 들어와 계실 그 곳에 우상을 거기다 두면 된다, 안 된다? 안 된다. 여러분 잘 살펴보세요. 내 안에, 우리 안에 어떤 우상이 들어와 앉아 있는지 살펴보시고 몰아내세요. 하나님이 엎어서 그릇을 씻듯이 엎어버리기 전에 내가 먼저 씻어야 돼. 어떻게? 회개함으로. 아멘. 내가 먼저 회개하자고. 우리가 먼저 회개하자고. 아멘. 하나님이 손대면 아프시니까. 내 자식들도 마찬가지고. 하나님이 손댄 것보다 네가 손댄 게 낫지. 힘들어도 그래서 해라는 거예요. 하나님이 손대면 아프니까 여러분들 손대라고. 내가 좀 그걸로 때리면 되잖아. 다른 걸로 하면 어떡할 거예요? 설마 하지 마세요, 여러분. 설마. 우리 안에 오직 우리 주 예수 그리스도만 남게 하셔야 돼요. 아멘. 네. 세 번째는 무엇을 우리가 알아야 되느냐, 교훈 받아야 되느냐, 목숨 걸고 신앙을 지켜야 돼. 아멘. 목숨 걸고. 뒤편은 우리가 안 봤는데요. 결국 뭐냐, 이 므낫세가 죽고 난 다음에 자식들이 왕이 정탈전을 해. 왕권 정탈전. 막 피 터지게 싸우는 거야. 근데 결국 누가 되느냐? 요시야가 됩니다. 아몬의 아들 요시야가 돼. 국민들이 생명을 바쳐서, 여호와의 신앙을 가진 사람들이 생명을 바쳐서 요시야를 왕으로 세워. 목숨 걸고 신앙을 지킨 거예요. 그 우리도 마찬가지 그렇게 해야 돼. 그래야 주님도 우리의 신앙을 인정하시고 도와주시니까. 아멘. 마지막 네 번째. 하나님의 말씀과 법도와 규례의 다름줄로 여러분, 우리를 측량하실 때, 말씀으로 우리의 신앙과 모든 것을 측량하실 때 우리가 준비되지 않고 더럽고 추악한 그릇이라면 주님이 엎으시기 전에 여러분 어떻게 해? 철저히 먼저 회개하시기 바랍니다. 아멘. 회개하시고 씻김을 받으시기 바랍니다. 아멘. 그래서 우리가 더욱더 하나님 앞에서 주님과 친밀한 관계 속에서 동행하시는, 그리고 동행되어지는 그러한 삶을 한 주 동안도 살아내시는 저와 우리 좋은교회 모든 성도들 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. 아멘. 감사합니다. 하나님. 말씀을 통하여서 나를 돌아보게 되고 우리를 돌아보게 됩니다. 하나님, 생명이신 말씀이 우리의 마음을 비추소서. 그래서 내가 잘못된 것이 무엇인가 밝히 성령께서, 진리의 성령께서 알게 하시고 깨닫게 해주셔서 오늘 말씀을 통하여서 깨닫는 바를 바로 실행할 수 있는 권능과 능력을 도와여 주시옵소서. 성령의 충만함으로 하나님, 오늘 우리가 교훈받아야 할 그 모든 부분들을 우리가 알고 하나님 기억하여서 주님 주신 힘으로 하나님 살아낼 수 있는 축복이 있게 해 주시옵소서. 내 안에, 우리 안에 모든 우상들 다 아버지 예수 이름으로 다 쫓아버리게 하시고 오직 센터에 주님만 남을 수 있도록 은혜를 베풀어 주시옵소서. 말씀으로 우리의 삶을 아버지시여 재워보게 하시고 우리의 믿음 말씀의 저울로 재워봐서 아버지, 우리가 그 아버지 양이 미치지 아니하면 얼마나 아버지 주님께 책망을 듣겠습니까? 하나님, 책만 듣지 않도록 날마다 말씀을 가지고 내 삶을 점검케 하여 주시옵소서. 신앙을 잘 점검하는 지혜로운 주의 백성들 되게 하여 주옵소서. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘, 아멘. 우리 주기도문하고 예배를 마치겠습니다. 하늘에 계신 우리 아버지여, 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라가 임하시오며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘 우리에게 일용할 양식을 주셨고 우리가 우리에게 죄진 자를 사하여 준 것 같이 우리 죄를 사하여 주시옵고 우리를 시험에 들게 하지 마시옵고 다만 악에서 구하시옵소서. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘, 아멘.